وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البصر والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ini muka surat 289. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita teruskan bacaan ayat suci Al-Quran kita pada pagi ini dengan muka surat 290 Suratul Isra, bermula dari ayat 76 sehingga 86 insyaAllah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وخصوصا إلى مشايخنا ومعلمينا حقوق علينا أجمعين.
وخصوصا بهذه النية وخصوصا إلى حاجاتنا. ربنا تقبل منا بسر الأسرر من سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan Allah dari kejahatan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Masih lagi dalam tajuk penentangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan gagal sebagaimana penentangan terhadap para nabi terdahulu. Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir berjaya mengganggumu daripada tinggal aman di bumi Mekah dengan tujuan mereka dapat menghalaumu dari negeri itu. Dan jika berlaku demikian, maka mereka tidak akan tinggal di situ sesudahmu, melainkan sedikit masa sahaja. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina ولا تجد لسنتنا تحويلا. Demikianlah peraturan kami yang tetap mengenai orang yang telah kami utuskan sebelummu daripada para rasul, dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan kami yang tetap itu. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dalam tajuk hidayah Allah dalam menghadapi tentangan, kerjakanlah olehmu solat ketika gelincir matahari sehingga waktu gelap malam, dan kerjakanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Dan pohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah aku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dan katakanlah, telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang lenyaplah perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur daripada Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan bagi orang yang zalim melainkan kerugian. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Katakanlah, wahai Muhammad, dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia serta menjauhkan diri daripada bersyukur, dan apabila dia merasai kesusahan, dia berputus asa pula. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang bekerja mengikut keadaan masing-masing, maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah antara kamu yang lebih betul jalannya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu daripada perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit sahaja. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Mengenai tajuk tentangan dan cabaran untuk menerangi Al-Quran, dan sesungguhnya jika kami kendaki, tentulah kami akan hapuskan apa yang kami telah wahyukan kepadamu. Kemudian engkau tidak akan mendapat sebarang pembela terhadap kami untuk mengembalikannya. Tetapi kekalnya Al-Quran itu hanyalah sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Sesungguhnya limpah kurnianya kepadamu, wahai Muhammad, amatlah besar. صدق الله العظيم. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارزقنا متعبة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah pada pagi yang mulia ni InsyaAllah pada pagi yang mulia ni kuliah subuh kita akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul Amal. Terima kasih. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق سيد الأولين والآخرين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين يا رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati Datuk Taharuddin, pengerusi Majlis Masjid Karyah Pancu Jaya, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal yang dihormati, seterusnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul di rumahnya daripada malam tadi, daripada tarawih, kemudian daripada bacaan Al-Qurannya, kemudian daripada qiyamnya, kemudian sampailah kepada pagi ini salat subuh berjemaah, bacaan Al-Quran lagi dan tadabbur Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Itu semua dengan
daripada kelebihan dan daripada taufik Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengasihani ke atas kita semua. Allah Taala yang Maha penyayang menggerakkan kita dan memberikan kudrat kepada kita dapat mendirikan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan sepanjang malam tadi sampailah kepada pagi ini. Kita ucapkan kepada Allah Taala alhamdulillah. Alhamdulillah, semua dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, masjid ini dan ahli jawatan kuasanya sebagai asbab dapat kita berkumpul di sini dengan program-program yang telah disediakan, masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, kagum saya bila lihat kepada masjid ini dengan programnya, pengisiannya, dan kemudian dengan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini. Kagum saya tuan-tuan. Terasa begitu imarah tempat ini dengan majlis ilmu, majlis zikir, majlis ibadah. Moga tempat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, mencurah-curah. Allah Taala turunkan pengampunannya kepada semua ahli qaryah di sini disebabkan dengan amal yang dilakukan di sini, dan moga Allah Taala sentiasa redha dengan ahli qaryah di sini insya-Allah taala. Tuan-tuan, terima kasih saya ucapkan kepada pihak masjid yang sudi menjemput saya, Al-Fadil Ustaz Khairul Amal. Orang panggil Ustaz Amal. Ustaz Amal daripada Senayan saya ni. Duduk di Senayan. Marin dulu duduk di Masjid Husin, di kuartus Masjid Husin tu, Somban War. Sekarang duduk di Senayan. Walaupun jauh di Senayan tu, orang Pancur tak lupa saya jemput datang sini alhamdulillah untuk bawa qiyam, untuk bawa tarawih pagi ni, untuk kongsi. Bukan nak ceramah bawa pagi ni, tak. Tapi saja nak bertemu dengan tuan-tuan, nak menghubungkan silaturahim. Nak hubungkan silaturahim, niat datang sini ni insya-Allah dengan tuan-tuan. Yang kemudian insya-Allah pagi ini sedikitlah saya sampaikan daripada tazkirah, peringatan di akhir-akhir Ramadan ini untuk diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang mana kita pun sekarang dah berada di fasa terakhir Ramadan. Dah berada di hujung-hujung Ramadan. Waktu dan saat orang-orang beriman, orang-orang salih merasa gusar, merasa sedih, merasa bimbang kerana tak lama lagi nak berakhir dah bulan Ramadan yang dijanjikan macam-macam ganjaran oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan. Macam-macam ganjaran Tuhan sediakan bagi kita semua selaku hamba-hambanya yang nak datang kepada dia. Yang masa awal-awal Ramadan itu, tuan-tuan, masuk je bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup pintu neraka, buka pintu syurga seluas-luasnya, dan kemudian Allah Ta'ala seru kita, tuan-tuan. Dalam hadis kursi sebut, ya baghiyal khair, wahai hamba-hambaku yang inginkan, yang nak mengejar kebaikan. Allah Ta'ala kata, aqbil, mari, mai datang sini. Masa awal Ramadan itu Tuhan seru kita, Tuhan panggil kita, mana hamba-hamba dia yang beriman. Allah Ta'ala kata, ya baghiyal khair, siapa yang nakkan kebaikan, mari, aqbil. Wa ya baghiyal syarr, dan siapa yang masih lagi nakkan keburukan, kejahatan, maka Allah Ta'ala kata, aksir, kurangkanlah. Dia nak masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala nakkan kita kembali kepada dia. Allah Ta'ala kata, aqbil, datang, mari, aku sediakan macam-macam bagi kamu semua bulan Ramadan ni. Maka kemudian kita dah masuk bulan Ramadan, dah sampai ke fasa yang terakhir pula, iaitu fasa al-'itqu minan nar. Ini fasa pembebasan daripada api neraka, tuan-tuan. Sekarang ini kita berada dalam fasa membebaskan diri, nak bebaskan diri daripada api neraka dengan kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita buat apa jua ibadah ataupun ke perkara-perkara ma'ruf, walaupun sekecil-kecil perkara yang kita rasa perkara itu baik di sisi Allah Ta'ala, kita buat pada fasa ini supaya Allah Ta'ala sudi ampunkan semua dosa-dosa kita, tuan-tuan. Kerana, tuan-tuan, sebab, tuan-tuan, masa Nabi SAW naik mimbar ni, Nabi naik mimbar marin,
Tiba-tiba sahabat terdengar Nabi sebut amin. Nabi naik mimbar, tiba-tiba Nabi sebut amin. Naik mimbar lagi sebut amin. Maka sahabat pun kata tak dengar pula Rasulullah baca doa. Tiba-tiba Rasulullah amin. Maka selepas itu bila ditanya kepada Nabi SAW, kenapa tiba-tiba Nabi amin ketika nak naik mimbar, Nabi jawab, ketika aku nak naik mimbar tu Jibril datang. Jibril datang masa tu, dan kemudiannya Jibril sebut, man adraka Ramadan, wahai Muhammad, siapa yang daripada umat kau yang mendapati Ramadan, walam yughfar lahu, tapi dia tak dapat keampunan Allah, dia tak usahakan nak dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, faqad ab'adahu, sungguhnya Allah Taala menjauhkan dia daripada rahmatnya. Lalu Nabi pun sebut amin, mengiyakan kata Jibril tadi. Mengiyakan kata Jibril tadi. Jibril sebut, wahai Muhammad, siapa daripada umat kau yang dah masuk bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala dek kerana dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh nak dapat pengampunan Tuhan, maka sesungguhnya Allah Taala sebenarnya telah menjauhkan dia daripada rahmat Allah Taala. Jadi ini tuan-tuan, ini adalah merupakan peringatan, merupakan motivasi kepada kita yang dah hujung-hujung ni untuk kita masih lagi cuba melipat gandakan amal kita dengan apa jua yang kita mampu nak buat. Kan? Apa yang mampu kita buatlah tuan-tuan. Kita ni umur lain-lain, kekuatan lain-lain. Saya ni mungkin nampak muda kat depan ni, tapi kekuatan belum tentu lagi. Entah tuan-tuan yang veteran ni lagi banyak, lagi mampu baca Al-Quran dengan banyak, lagi mampu berzikir dengan banyak. Kekuatan kita semua lain-lain, dan kecenderungan kita kepada ibadah pun lain-lain tuan-tuan. Jadi Nabi pesan tuan-tuan, Nabi pesan, alaikum minal a'mal ma tutiqun, beramallah dengan apa yang kamu mampu. Nabi suruh kita beramal ni umum tuan-tuan. Nabi terpaksa, kono tarawih mesti ceniha 20, mesti witir ceniha, mesti baca Al-Quran banyak niha, mesti khatam. Nabi kata, alaikum minal a'mal ma tutiqun, beramallah apa yang kamu mampu. Yang mana yang tua-tua tu, yang mana yang dah veteran-veteran, tak sebut tua, yang veteran-veteran, warga emas, beramallah dengan apa yang mereka mampu. Yang masih ada kudrat tapi sibuk pula dengan kerja, beramallah dengan apa yang dia sompek, dia mampu. Orang perempuan yang mungkin Ramadan ni sibuk nak sediakan sahur, sibuk nak sediakan buka puasa, dalam keadaan dia pun bekerja, dia pun nak kena jaga anak, beramallah dengan apa yang dia mampu. Nabi sebut. Dan kemudian Nabi sambung lagi, Nabi kata, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan bosan nak bagi ganjaran kepada apa jua ibadah yang hamba-hamba dia buat, sehinggalah hamba tu sendiri yang bosan. Maksud bosan di sini, sehinggalah hamba tu sendiri yang dah tak mampu nak buat dah apa yang dia mampu buat lah. Maka ini juga motivasi, dorongan kepada kita tuan-tuan, buatlah apa yang kita boleh dalam waktu-waktu terakhir ini, mengisi kekosongan-kekosongan yang ada ini. Waktu-waktu yang ada lompong-lompong ni kita isi lagi. Tak semesti dengan baca Al-Quran. Ada waktu kita tengah driving, apa boleh buat? Boleh zikir. Zikirlah. Poi uptown Senawang contohnya, kau adalah tiba-tiba orang rumah ke anak ke, bang nak cari baju raya ni lah, tak ada lah, tempat lain tak jumpa lah, dongai kat uptown tu ada. Poi hantar rumah, tapi dia malas nak masuk sebab dia tahu kalau rumah dia masuk berjam-jam. Dia pun duduklah kat luar, duduk dalam kereta. Apa nak buat? Zikir lah. Apa yang boleh buat? Zikir. Nak baca Al-Quran ke. Nabi Allah Ta'ala, Nabi dah sebut tadi, alaikum minal a'mal ma tutikun, buatlah apa amalan yang mampu ni. Sebab tadi Allah Ta'ala kata, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku, mari datang kepada aku, macam-macam aku sediakan ni. Siapa yang berzikir, ini dia punya ganjaran dia. Siapa yang puasa, banyak niha ganjaran dia. Allah Ta'ala kata, siapa yang puasa, Allah Ta'ala simpan ganjaran di sisi Tuhan. Tak tahu berapa banyak ganjaran dia, Allah Ta'ala simpan. Dan kemudian
puasa kita tuan-tuan terselamat daripada Allah Ta'ala simpan daripada jadi kafarah kepada kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita yang lain. Kita punya amal ibadah yang lain mungkin di akhirat kelak kalau ada salah silap kita dengan orang dan sebagainya, digantikan kafarah. Orang kita pernah ngumpat orang ke, walaupun puasa juga, solat juga, baca Quran juga, tapi Allah mulut pula tak reti nak stop daripada cakap buruk kat orang. Akhir sekali di akhirat kelak jadi orang yang muflis, datang orang tu minta tuntut daripada kita. Maka akhir sekali Allah Ta'ala kata, ambil kebaikan pahala yang kau ada ni, pergi transfer kepada orang tu. Contoh, solat kau ni, maka transfer demi pahala dia sikit kepada orang ni tadi, sebab kau dulu berhutang dengan orang ni, kau cakap, kau sebar fitnah kepada dia sehingga orang percaya, contoh. Tapi puasa, ibadah puasa kita tidak akan digunakan oleh Allah Ta'ala untuk kafarah, tapi itulah moga-moga puasa kita ni menjadi penebus kita daripada api neraka, tuan-tuan. Allah Ta'ala simpan elok-elok, kita harapkan tu. Yang penting ikhlas. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita kena kembalilah tuan-tuan kepada kita punya tujuan penciptaan kita. Kita fikir balik bulan Ramadan, apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita, dah terang dalam Al-Quran. Tuan-tuan pun tadabbur, baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan dah sebut dah, aku tak ciptakan jin, tak ciptakan manusia melainkan untuk sembah aku. Sembah aku maksud Tuhan, ulama tafsirkan untuk dekatkan diri kepada aku. Jadi bulan Ramadan ni, inilah bulannya kita nak sembah Tuhan. Maksudnya kita nak tataraqqa, nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tuan-tuan, Tuhan jadikan siang, jadikan ada malam, jadikan ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Untuk apa Tuhan jadikan semua tu? Supaya dapat diisi dengan apa yang Tuhan nak kita, supaya kita capai matlamat tu. Jadi ada bulan, daripada bulan ke bulan, bulan ke bulan, bulan ke bulan, Allah Ta'ala nak kita isi ruang masa dalam bulan tersebut, dalam hari tersebut, dalam minggu tersebut, supaya kita dapat capai matlamat tujuan penciptaan kita, tuan-tuan. Itu sebenarnya. Dan kemudian special pula Tuhan bagi dalam waktu masa yang ada tu, dalam setahun tu, ada pula satu bulan yang Allah Ta'ala memang menanti-nantikan hamba-hamba dia datang kepada dia, dekatkan diri kepada dia, iaitu bulan Ramadan. Sampaikan ulama sebut, orang soleh sebut, kalaulah disingkap kepada kita apa yang sebenar-benarnya Tuhan sediakan dalam bulan Ramadan, bukan setakat apa yang Tuhan sediakan dalam malam Lailatul Qadar. Kalaulah disingkap kepada kita apa yang Tuhan dah sediakan daripada hadiah-hadiah, ganjaran-ganjaran yang Tuhan sediakan dalam bulan Ramadan ini, kalau kita tahu hakikat dia, maka pasti, ulama sebut, pasti kita akan minta sepanjang tahun tu Ramadan. Itu dia. Pasti kita akan minta sepanjang tahun Ramadan, sebab rupanya dalam bulan Ramadan ni macam-macam. Cuma Allah Ta'ala kekalkan sebagai rahsia dia, supaya kita ini bukanlah benar-benar semata-mata nak koja bondo tu, tapi tak, kita nak kejarkan pengampunan Allah Ta'ala. Dan kemudian doa orang yang puasa, tuan-tuan, doa kita semua pada bulan Ramadan ini sangat mustajab. Nabi dah sebut dah, doa orang puasa mustajab. Maka dalam waktu Ramadan yang berbaki ini, perbanyakkan kalau boleh doa. Bukan saja kat masjid, doa. Balik rumah pun doa. Depan TV pun doa. Depan makanan doa. Poi bengkel betulkan kereta, doa. Setiap masa kita perbanyakkan doa. Untuk siapa? Untuk diri kita. Pasti-pastilah untuk diri kita. Untuk ahli keluarga kita, tuan-tuan, yang mungkin tak sompek nak macam kita ni, nak datang masjid, nak dapat datang qiyam, dapat datang baca Quran dan sebagainya. Ada ahli keluarga kita yang sibuk dengan kerja, dengan bisnes dan sebagainya. Kita doakan untuk dia. Kita tahu doa bulan Ramadan ni mustajab. Kita doakan pengampunan untuk dia juga. Ya Allah, anak aku sibuk bekerja untuk, ya Allah,
Tak sompet nak datang masjid macam aku ni, ya Allah, kerana mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak-anak dia, ya Allah. Ya Allah, kampunkan dosa dia, ya Allah. Jadikan dia cari rezeki itu juga ibadah, ya Allah. Doakan mereka supaya semua dapat manfaat bulan Ramadan ni. Dan terakhir, doakan untuk umat Islam, tuan-tuan. Jangan kita fikir kita je. Doakan untuk orang umat Islam lain. Dalam kesempatan kita tahu tengah mustajab ni, umat Islam lain yang sedang menghadapi masalah. Yang kita tengok dekat dalam Facebook tu, dekat Palestinnya, nak sembahyang tarawih, datang Zionis tembak tembak pemedih mata, gas pemedih mata, sampai tak dapat nak solat, saja datang kacau dan sebagainya. Orang nak beribadah di bulan Ramadan, kita doakan mereka. Sebab kita tahu doa itulah senjata orang beriman. Kita tahu kat Syria tengah musim sejuk ke, sampaikan orang ada yang mati kesejukan, maka kita doakan bagi mereka. Di Yaman kebuluran, sampaikan ibu nak bagi susu ke anak, tak ada susu dah, anak kurus kering. Maka ketika itu kita doa, ya Allah Ta'ala, angkatlah bala, angkatlah kesusahan daripada mereka. Sebab kita kat sini tak merasa macam tu, mereka merasa macam tu. Maka kita doakan untuk mereka. Jadi tuan-tuan, banyakkan doa banyak. Dalam Ramadan baki ni, perbanyakkan doa. Doalah apa saja doa. Doalah doa yang paling bagus sekali, doa yang hati kita nak minta apa daripada Allah Ta'ala. Sebab kita je tahu apa yang kurang pada diri kita, kita doa, tuan-tuan. Dan kemudian tuan-tuan, orang yang paling terbaik di sisi Allah Ta'ala di Ramadan ini, ataupun di juga bulan-bulan yang lain, tuan-tuan, Nabi SAW sebut, khairukum, sebaik-baik kamu. Ni kita nak tahu ni, kita ni benchmark kita ni apa dia di sisi Tuhan, di sisi Nabi. Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu, man tala umruhu, yang panjang umur dia, wa tala amaluhu, dan banyak amal dia. Panjang umur dia, dalam keadaan panjang juga dia punya amal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Macam tuan-tuan dapat hari ini, alhamdulillah. Ini tuan-tuan tengah panjangkan amalan ni. Moga-moga kita termasuk dalam khairukum yang Nabi sebut tadi, sebaik-baik daripada hamba Allah, daripada umat aku. Kita nak bersama dengan Nabi SAW di akhirat kelak, kita nak masuk dalam sebaik-baik tadi. Yang mana tuan-tuan, nak bila sebut amalan yang panjang dan sebagainya ini, macam mana nak dapat, Ustaz? Boleh baca khatam Quran banyak kali macam Imam Syafi'i. Bila baca bila berzikir pun tak rasa boring. Bila puasa tak rasa letih. Bulan Ramadan inilah dia punya tempat dia, masa dia untuk dapatkan apa? Dapatkan halawah, kemanisan, kesedapan beribadah. Macam mana Imam Syafi'i boleh khatam Al-Quran sampai 60 kali dalam Ramadan? Sebab dia dah rasa sedap baca Quran. Macam mana ulama terdahulu boleh bangun qiyamul lail tengah malam, kalau di Yaman, habaib, solat tarawih bukan 20 rakaat, bukan 40 rakaat, 100 rakaat. 20 rakaat dekat masjid ni, di sekitar Tarim, tuan-tuan, di Hadramaut, di Tarim. Kemudian masjid tu memang dia dah atur dah. Pukul 9 kang masjid ni akan buat tarawih 20 rakaat. Pukul 10 kang di masjid ni pula akan buat tarawih 20 rakaat. Pukul 11 kang masjid ni pula buat tarawih 20 rakaat. Akhir sekali mereka akan semayang di satu masjid, dah dapat 20, poi pula masjid ni dapat 20, poi masjid ni sampai 5 masjid, 100 rakaat mereka dapat dirikan solat tarawih. Sebab apa, macam mana mereka boleh sampai 100 rakaat? Kan? Kalau kat sini pun 20 rakaat tu dah rasa ganjil lah. Alhamdulillah masjid dapat buat 20 rakaat malam tadi, alhamdulillah. Tapi di Malaysia sekarang makin lama, akhir sekali dah rasa ganjil 20. Sedangkan ada negeri-negeri masih 20. Negeri Sembilan ada tempat ada 20, tak nafikan. Tapi kadang-kadang orang muda kita pun dah mula biasa dengan 8 rakaat kerana dah tak selalu dah, tak kerap dah 20 ini kan. Tapi di Yaman tu sampai 100. Boleh ramai-ramai, saya tengok gambar tu, ramai-ramai pergi ibadah, pergi bekerja ke masjid-masjid sampai 100 rakaat. Sebab mereka dah dapat halawah, kesedapan ibadah tadi.
Dia solat tarawih, lagi dia rasa seronok, rasa syok. Lagi dia baca Al-Quran, lagi dia rasa syok, rasa seronok. Lagi dia rasa, inilah, moga-moga inilah yang menyebabkan Tuhan akan ampunkan dosa aku. Halawah tadi. Ini masa bulan Ramadan inilah. Iaitu dengan kita paksalah diri sikit. Sebab ketika ini syaitan kena ikat, nafsu pun tunduk sebab kita puasa. Masa inilah kita nak paksa diri. Walaupun nafsu tak suka baca Quran, nafsu tak suka solat lama-lama, nafsu tak suka berzikir, maka kita lawan nafsu tu sampai akhir sekali. Dah hilang dah rasa tak suka, tak sedap, boring tadi, semua akan hilang. Dan akhir sekali natijah dia tuan-tuan, natijah dia ialah apa? Akhir sekali akan terhasil istiqamah. Akhir sekali kalau kita mujahadah dalam Ramadan ni, buat semua ibadah yang sebagainya ni, akhir sekali hujung Ramadan kita akan dapat kemanisan beribadah tadi, dan akhirnya kita dapat istiqamah. Yang mana istiqamah tu sebenarnya tuan-tuan anugerah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala tengok hamba ni pulun niat ikhlas kerana Tuhan, kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala anugerahkan dengan istiqamah. Wah, dia dah rasa sedap baca Quran, rasa sedap berzikir, rasa sedap sembahyang, rasa sedap macam-macam beribadah, rasa sedap sedekah. Sedekah juga adalah satu ibadah yang besar. Kan? Masa inilah kita nak cari mana tempat aku boleh salurkan aku punya harta ni supaya boleh tebus aku daripada api neraka. Dia ada harta banyak. Maka akhir sekali dapat halawah. Allah Ta'ala anugerahkan istiqamah. Habis Ramadan, masuk Syawal, dia dah sedap, dah beramal. Sedap. Dia tak sabar pula nak tunggu Ramadan yang next. Sebab dia dah dapat istiqamah tadi. Itu yang kita nak tuan-tuan, istiqamah tu. Kata ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah ni lebih baik daripada 1000 karamah. Kok kita baca kisah wali, ada wali ni jalan atas air, wali ni hujan tak basah, wali ni macam-macam karamah yang merupakan kemuliaan Tuhan bagi. Tapi ulama sebut karamah yang paling tinggi nilai dia ialah istiqamah. Istiqamah yang ada pada para wali, pada orang soleh tadi itu merupakan khairun min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah. Itu yang kita nak ada pada diri kita. Supaya akhir sekali kita hidup atas dunia, atas muka bumi ini, kita sedap mengerjakan ibadah dan sentiasa kita nak tataraqa, nak dekatkan diri kepada Tuhan sampailah akhir nafas kita. Tak ada dah matlamat lain atas dunia ni. Bukan nak kerja harta benda, bukan nak kerja kesedapan dunia, bukan nak kerja rumah besar dan sebagainya. Tak salah, tapi bukan itu matlamat kita. Nak kereta besar, rumah besar tak salah. Nak bini besar tak salah. Tapi cumanya itu bukan matlamat kita. Sebab matlamat kita ialah di akhirat tu. Yang mana rumah besar itu pun boleh jadi penebus kita daripada api neraka di akhirat kelak. Kalau rumah itu kita gunakan isi dengan zikrullah contohnya. Allah Ta'ala menyebut waj'alu buyutakum, Allah Ta'ala kata jadikan rumah-rumah kamu tempat berzikir. Allah waj'alu buyutakum qiblah. Jadikan rumah-rumah kamu kiblat. Satu ketika bila orang-orang beriman, kalau tak silap zaman Nabi Musa AS, orang beriman dah ada kekangan nak berkumpul, nak beribadah dan sebagainya, contoh di musalla, di masjid ke, Allah Ta'ala kata waj'alu buyutakum, jadikan rumah-rumah kamu sebagai kiblat. Rumah tu jadikan tempat ibadah sampai akhir sekali Allah Ta'ala akan kurniakan tadi istiqamah kepada orang-orang di rumah tu. Itu yang kita nak. Bukan masjid ni tuan-tuan kita nak hidupkan. Rumah kita pun kita nak jadikan macam masjid. Nanti kita balik rumah, kita tengok rumah kita, orang rumah kita, tengok anak-anak kita dalam bulan Ramadan ni, dah ada tak perubahan yang berlaku kepada kita dan kepada ahli keluarga kita? Kalau ada lah ahli keluarga kita yang masih belum menjaga aurat dengan sempurna contohnya, dalam Ramadan ni kita cuba train mereka, nasihat mereka supaya memperelokkan tutup aurat contohnya. Kalau kita tengok orang rumah kita sukalah kalau ngadap WhatsApp tu mengumpat-ngumpat orang contohnya kan. Kita lah cuba
menjadi asbab hidayah kepada mereka supaya mereka dapat kurangkan perkara tersebut. Itu bulan Ramadan inilah yang saya sebut akhir sekali tuan, saya sebut bulan Ramadan ini adalah bengkel. Selalu ustaz-ustaz sebut bulan Ramadan ni madrasah. Ramadan ni bulan madrasah, tarbiyah. Saya sebut bengkel tuan-tuan. Sebab kereta tuan-tuan, kereta kita beli masa baru, masa mula-mula pakai elok sedap. Tapi bila dah lama-lama pakai, dah jumpa macam-macam masalah, dah problem, mana kita nak betulkan balik? Bawa pergi bengkel. Bawa pergi bengkel, tukar itu, tukar ini, tukar benda baru, mana yang rosak tukar benda yang baru, overhaul balik dan sebagainya. Lepas tu kereta tu sedap balik pakai. Macam tu juga tuan-tuan, hati kita tuan-tuan, hati kita ni yang sepanjang tahun ni dah menghadap macam-macam daripada perkara keduniaan, maka hati kita pun dah rosak, mengalami kerosakan, koreh, golap, macam-macam menghadap tingkat dunia ni. Maka akhir sekali hati yang dah koreh, yang dah golap, yang ada zulumat, maka bila masuk bulan Ramadan, inilah waktunya kita hantar hati kita ni kepada bengkel Ramadan ni untuk kita nak islah dia balik, baiki dia balik dengan segala amal ibadah yang kita buat, dan juga dengan apa? Dengan amalan-amalan hati yang mahmudah. Nak baikkan hati kita ni dengan amalan-amalan baik yang boleh dilakukan oleh hati. Kalau sebelum ni hati kita selalu sangka buruk kat orang, nampak je orang tu sonang sikit daripada kita, dah mula keluar macam-macam. Orang ni kerja biasa je, tapi lain macam dia punya kereta ini mesti ada side income bono-bono yang tak elok. Nah, contoh kan, hati kita ni, maka bulan Ramadan ni kita nak elokkan balik hati kita, nak repair balik hati kita tuan-tuan. Inilah dia bengkel dia Ramadan ni, yang mana kalau dalam hati kita ada syahna permusuhan, kalau dalam hati kita ada syahna permusuhan, maka kita tak akan dapat keampunan Allah Ta'ala yang Tuhan sediakan dalam Ramadan. Itu tuan-tuan ingat tau. Antara sebab seseorang tu tak dapat pengampunan Allah di bulan Ramadan ini ialah dalam hati dia ada syahna, ada permusuhan dengan orang-orang Islam yang lain. Maka masuk bulan Ramadan, kita cuba hilangkan permusuhan tersebut. Kita minta maaf dengan orang yang kita ada musuh. Kita cari jalan penyelesaian, dan kemudian pada bulan Ramadan ini kita lebih mesra dengan orang, kita lebih mengambil tahu hal orang lain dan sebagainya, sebab kita nak hilangkan secara total syahna yang ada dalam hati ini sampai Allah Ta'ala akhir sekali sudi ampunkan kita. Sudi ampunkan kita. Kita takut kita dah buat amal yang banyak, tapi dalam hati kita masih ada tersumbat dengan orang itu, sumbat orang ini dan sebagainya, tersumbat dengan adik-beradik, masih lagi ada pertelingkahan antara adik-beradik dengan pak saudara ke contohnya. Kita hilangkan semua itu dengan kemaafan, dengan sangka baik, husnuzan dan sebagainya. Akhir sekali bila itu tak ada, maka barulah Allah Ta'ala akan pandang amalan-amalan lain yang kita buat di bulan Ramadan. Itu tuan-tuan, itu kena jaga tuan-tuan. Minta maaf zahir batin bukan raya je. Ramadan ni kita minta maaf zahir dan batin dengan semua orang, supaya tak ada langsung syahna dalam hati kita, dan akhir sekali Allah Ta'ala sudi nak ampunkan kita. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Itulah sekadar-sekadar tuan-tuan yang saya sampaikan untuk peringatan saya sendiri juga ni tuan-tuan. Peringatan saya sendiri, moga dapat kita perbaiki diri kita dalam masa yang ada ini, sehingga akhir saja Ramadan, masuk Aidul Fitri, kita aid, kita kembali kepada fitri, kepada fitrah. Kita jadi macam orang yang tak ada dosa, yang bersih daripada segala dosa. Hati kita dah repair balik, dah suci, bersih balik, untuk kita menghadap pula perkara-perkara lain di bulan-bulan yang lain insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim kulla ulum, ya sami'u du'al mazlum, لا تجعل في مجلسنا شقيا ولا محروم بحق سيد المعصوم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.